વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે આપણે ચાલુ કરીએ આપણા ચિત્રકળા વિશેની માહિતી। તો ગુજરાતની અંદર ચિત્રકળાની હવે આપણે વાત કરવાની છે। શેની વાત કરવાની છે? ગુજરાતની અંદર ચિત્રકળા। તો આપણે ગુજરાતમાં ચિત્રકળાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો કે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગથી ચિત્રકળાની શરૂઆત થાય। ક્યાંથી થાય? આ સિમ્પલ વસ્તુ આપણને યાદ જ છે। તો અહીંયા આપણે બે બાબતોની ચર્ચા કરી। એક વાત કરી પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગની ચિત્રકળા, एक शनी बात करी प्राग ऐतिहासिक युगनी चित्रकला। चलो एक मुद्दो आपणे आ ध्याने लीधो के प्राग ऐतिहासिक युगनी चित्रकला। बीजो मुद्दो आपणे अहींया ध्यानमां लईए सिंधु घाटी सभ्यतानी चित्रकला। सिंधु घाटी सभ्यतानी चित्रकला आ बीजो मुद्दो आपणे अहींया ध्यानमां लईए। सियाराम सॉरी। चलो एक सिंधु घाटी सभ्यतानी चित्रकला अने एक प्राग ऐतिहासिक युगनी चित्रकला। प्राग ऐतिहासिक युगनी अंदर गुजरातमां आवा चित्रों क्यांथी मळ्या एटले के आदिमानवना समयना चित्रों। आपणे बधा जाणीए छीए के गुजरातमां लांघणज अने कोटभेडामणी के जे महेसाणा जिल्लाना साबरमती नदीना विस्तारमां आवेली जग्याओ छे। आ बंने जग्याएथी आपणने आदिमानवना वसवाटना पुरावा मळ्या छे। એટલે કે આદિમાનવ આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતો હશે એના પથ્થરના ઓજારો અને હથિયારો આપણને મળેલા છે। એટલા માટે આનો મતલબ એ થઈ શકે કે ગુજરાતના ઘણા ખરા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આદિમાનવ વસવાટ કરતો હશે। તો જ્યાં આદિમાનવ વસવાટ કરતો હશે ત્યાંથી મને ઘણા બધા આવા પુરાવા મળશે। જેવા કે કયા કયા પુરાવા મળશે? ચિત્ર। હવે ચિત્રની અંદર સૌથી પહેલા આપણે વાત કરી તો કઈ જગ્યાએથી મળેલા છે? તો ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું ચમારડી। कયું? भावनगर जिल्ला में आवेलू चमारडी। आ भावनगर में आवेला चमारडी खातेथी मने केटलाक आवा पुरावा मळ्या छे। भावनगरनुं चमारडी। तो भावनगर जिल्लाना चमारडी गाममांथी मने शुं मळ्या छे? पुरावा मळ्या छे जे प्राग ऐतिहासिक युगना छे। मतलब के जेवा चित्रों मने भीमबेटकानी गुफानी अंदर मळेला छे एवा ज कंईक चित्रों અહીંથી મળેલા છે। आ सिवाय बीजी कई जग्या छे? तो बीजी जग्या हूँ अहींया लखुं तरसंगनी गुफाओ। कई गुफाओ? तरसंगनी गुफाओ। आ तरसंगनी गुफाओ आवेली छे पंचमहाल जिल्लानी अंदर। पंचमहाल जिल्ला में शहरा तालुका मांथी आ चित्रों मळ्या छे। तो तरसंगनी गुफाओ। आ उपरांत हमणां ज एक शोध संशोधन दरमियान जांबुघोड़ा रीछ अभयारण्य जे छे ए पण पंचमहालमां छे। तो यांथी पण मने कंईक आवा प्रागकालीन चित्रों मळ्या छे। कई जग्याए? जांबुघोड़ा रीछ अभयारण्य। जांबुघोड़ा रीछ अभयारण्य। आ बधा जे चित्रों छे ई प्रागकालीन चित्रों छे। कया समयना छे? प्राग ऐतिहासिक युगना चित्रों छे। तो आ बधा चित्रों मने क्यांथी मळ्या छे? अलग अलग जग्याए गुजरातनी अंदर। तो के आनो मतलब एम थाय के आ चित्रों केवा छे? साहेब आदि मानवना दैनिक जीवनने दर्शावता चित्रों छे। मतलब के अहींया तमने शिकारना चित्रों जोवा मळे, पशु पक्षीओना चित्र वधारे जोवा मळे, प्राणीओना चित्र जोवा मळे, ए टाइपना कंईक अहींया मने चित्र जोवा मळशे। आज प्राग ऐतिहासिक युगनो मानवी ज्यारे आगळ वधे छे तो एना भौतिक विकासना लीधे थईने केटलाक तमने नवा चित्रों पण जोवा मळशे अने ए ज मानवीए सिंधु घाटी सभ्यतानुं निर्माण कर्युं। हवे सिंधु घाटी सभ्यतानी अंदर जे चित्रों मने जोवा मळे छे मेजोरिटी वासणो उपर जोवा मळे छे। वासणो एटले के मृदभांड। वासणो एटले शुं कहेवाय? मृदभांड। तो मने अहींया जे चित्रों जोवा मळशे वासण एटले के मृदभांड उपर बनेला चित्रों हशे। हवे वासणो उपर बनेला चित्रनी परंपराओ कई रीतनी छे एना उपर नजर करीए। जो वासण उपर एटले के मृदभांड उपर आ जे चित्रों बनावेला छे एमां बे प्रकारनी परंपरा हती। जे शरूआतना समयनी अंदर जे व्यक्ति चित्र बनाव्या छे चित्र वगरना वासणो छे के एने धूसर पात्र कही के जेनी सपाटी केवी छे? खरबचड़ी। अने एना पछी एटले के आपणे परिपक्व हड़प्पा काळनी अंदर जईए। क्यारे? परिपक्व हड़प्पा काळ। आ परिपक्व हड़प्पा काळनी अंदर मने चित्रित मृदभांडो जोवा मळे छे। शुं मळे छे? चित्रित मृदभांड एटले के जेना उपर चित्र दोरेला छे चित्रित मृदभांड छे। आ हवे अहींया जे चित्रित मृदभांडो छे ई मेजोरिटी 3 कलरना छे। एक तो काळा रंगना छे, एक केवा छे? काळा रंगना छे, ए सिवाय राता रंगना छे, ए सिवाय पांडु रंगना छे। काळा के राता अथवा तो पांडु रंगना 3 प्रकारना वासणो छे अने एना उपर चित्रों छे।
હવે અહીંયા જે ચિત્રો છે કઈ વિષય વસ્તુના છે તો કે ભૌમિતિક આકારો છે, કોઈ વનસ્પતિની ડિઝાઇન છે, કોઈ પશુ, કોઈ પક્ષી, કોઈ પ્રાણીના ચિત્રો છે, તો એ પ્રકારના ચિત્રો તમને અહીંયા જોવા મળશે. એટલે કાં તો કોઈ ભૌમિતિક આકારને લગતા ચિત્રો હશે, એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના ભૌમિતિક આકારો હશે, ભૌમિતિક આકારના ચિત્રો છે. એ સિવાય કોઈ વાનસ્પતિક ડિઝાઇનો તમને જોવા મળશે, કોઈ શું જોવા મળે છે, વાનસ્પતિક ભાત જોવા મળશે. આ ઉપરાંત બીજા કેવા ચિત્રો છે તો કે પશુ પક્ષી પ્રાણીઓના ચિત્ર છે, પશુ પક્ષી પ્રાણીના ચિત્રો. આ પ્રકારના ચિત્રો મને શેના ઉપર તો કે વાસણો ઉપર દોરેલા જોવા મળે. આના કરતા જે સિંધુ ઘાટીના ચિત્રો છે બહુ બધા સુવ્યવસ્થિત છે, એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે આ ચિત્ર કઈ બાબતનું છે. જ્યારે પ્રાગકાલીન ચિત્રોમાં આપણને સમજવું થોડું અઘરું પડી જાય છે. એટલા માટે અહીંયા ચિત્રોના ઉદાહરણ લઈએ તો ખાસ કરીને લોથલ, કઈ જગ્યા છે લોથલ, લોથલમાંથી મને એક પંચતંત્રના શિયાળના વાસણનું ચિત્ર મળ્યું છે. પંચતંત્રના શિયાળના ચિત્રવાળું વાસણ, શિયાળના ચિત્રવાળું વાસણ મળ્યું છે મને. હવે આ પંચતંત્રના ચિત્રના શિયાળવાળું જે વાસણ છે એ વાસણ એક કુંજા જેવું છે, માટીનું બનેલું છે. મૃદભાંડ એટલે શું, આ માટીના બનતા હતા. અને સિંધુ ઘાટીના લોકો જે છે એ વાસણો બનાવવા માટે કુંભારના ચાકડાનો જ ઉપયોગ કરતા હશે, કેમ કે પૈડું શોધાઈ ગયું હતું એ વખતે, તો જ આ વાસણો આટલા વ્યવસ્થિત ઘાટ ઘડામણ વાળા હોઈ શકે. તો અહીંયા જે ચિત્રો છે એમાં પંચતંત્રના શિયાળનું ચિત્ર મને જોવા મળે લોથલમાંથી. હવે આ ચિત્રો સુવ્યવસ્થિત છે, એટલે કે આપણને ખબર પડે એ ટાઈપના ચિત્રો છે. એટલા માટે લોથલને ગુજરાતમાં ચિત્રકળાની જનેતા પણ કહેવાય છે. લોથલને શું કહેવાય છે? ચિત્રકળાની જનેતા. તો ગુજરાતની અંદર લોથલને આપણે ચિત્રકળાની જનેતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? જનેતા તરીકે. તો આ પ્રકારના ચિત્રો મને શરૂઆતી સમયની અંદર ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. ધીમે ધીમે આ ચિત્રકળાનો વિકાસ થાય છે અને ગુજરાતની અંદર બે પ્રકારની ચિત્રકળા ડેવલપ થાય છે. એટલે કે ગુજરાતમાં ચિત્રકળાના બે પ્રકાર આપણે જોઈએ છીએ. હવે ગુજરાતની અંદર જે આ ચિત્રકળા છે એના બે પ્રકાર કયા છે? એક જે ચિત્રો છે એને આપણે સલાટી શૈલીના ચિત્ર કહીએ. કઈ શૈલીના ચિત્ર કહીએ? સલાટી શૈલી. એક ચિત્રો કેવા છે? સલાટી શૈલીના ચિત્ર કહીએ. અને બીજા જે ચિત્ર છે એને કામણગારી શૈલીના ચિત્ર કહીએ. એને શું કહીએ? કામણગારી અથવા તો કમાંગરી શૈલીના ચિત્ર, અથવા તો કમાંગરી શૈલી કહીએ આપણે. તો આ બે પ્રકારના ચિત્ર મને ગુજરાતમાં જોવા મળશે. હવે આ બે શૈલી અલગ અલગ વિસ્તારમાં ડેવલપ થઈ છે. બે અલગ અલગ વિસ્તારમાં ડેવલપ થયેલી શૈલી છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ એક સલાટી શૈલીની. શેની વાત કરી? સૌથી પહેલા સલાટી. સલાટી શૈલીનું એક બીજું નામ પણ છે, લોકો એને શિલાવત શૈલી પણ કહે છે. આને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો કે આને શિલાવત શૈલી પણ કહે છે. તો સલાટી શૈલી કહો અથવા તો શિલાવત શૈલી કહો, આ બે વસ્તુ તો એક જ છે. આ બે શું છે? એક જ વસ્તુ છે. અને આ શૈલી જે છે એ મને કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો આ શૈલી મને જે છે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. આ શૈલી મને ક્યાં જોવા મળશે? સૌરાષ્ટ્રની અંદર. તો સૌરાષ્ટ્રનો જે વિસ્તાર છે અહીંયા જે મને શૈલી જોવા મળે ને સલાટી અથવા તો શિલાવત શૈલી કહીશું આપણે. હવે આ શૈલી કોણે કીધું કે આને આપણે શિલાવત શૈલી કહેશું? એવું કહેનાર વ્યક્તિ હતા રવિશંકર રાવળ. આવું કહેનાર વ્યક્તિ કોણ છે? રવિશંકર રાવળ, જેને આપણે ગુજરાતના કલાગુરુ કહીએ છીએ. ભાવનગરના બહુ જાણીતા ચિત્રકાર છે. એમને એમ કીધું કે સૌરાષ્ટ્રમાં જે ચિત્રો છે એ કઈ પરિપાટીના છે? તો કે સલાટી શૈલીના ચિત્રો છે. હવે આ ઉદાહરણો કયા કયા છે? જો અહીંયા જે મને ચિત્રો જોવા મળે છે એ કાં તો પૌરાણિક અથવા તો યુદ્ધ સંબંધિત ચિત્રો છે. અહીંયા મને કેવા ચિત્રો વધારે જોવા મળે છે? પૌરાણિક અને યુદ્ધ સંબંધિત ચિત્રો વધારે છે અહીંયા. તો પૌરાણિક અને યુદ્ધ સંબંધિત ચિત્રો મને ક્યાં જોવા મળશે? તો કે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં. હવે કઈ કઈ જગ્યાએ છે એના ઉદાહરણ બે ત્રણ યાદ રાખીએ આપણે. જેમ કે ભાવનગરની અંદર જોવા મળે, તો ક્યાં જોવા મળે? ભાવનગરમાં જોવા મળશે. ભાવનગરની અંદર મને આ ચિત્ર જોવા મળે સિહોરના દરબારગઢમાં. કઈ જગ્યાએ? સિહોરના દરબારગઢની અંદર. તો સિહોરના દરબારગઢમાં કેટલાક ચિત્ર જોવા મળશે. આ ઉપરાંત મને જામનગરમાં ચિત્ર જોવા મળશે. જામનગરની અંદર લાખોટા કોઠાની અંદર આ ચિત્રો છે. કઈ જગ્યાએ? લાખોટા કોઠો. એના પછી બીજી જગ્યા છે અમરેલી.
અમરેલી પાસે આવેલું પાડરસિંગા ગામ, અમરેલી જિલ્લામાં કયું? પાડરસિંગા. તો આ પાડરસિંગાની અંદર આવેલા આ ચિત્રો આ બધા સલાટી શૈલીના છે. હવે જો સિહોરના દરબારગઢમાં ચિત્ર છે યુદ્ધના ચિત્ર છે. અહીંયા અલગ અલગ 52 ચિત્રોનો એક સમૂહ છે ખંડની અંદર, અને આ ચિત્રો જે છે એ કોણે બનાવ્યા છે? તો વખતસિંહ ઠાકોરે બનાવ્યા હતા. આ ચિત્રો કોણે બનાવેલા છે? વખતસિંહ ઠાકોર. તો વખતસિંહ ઠાકોર દ્વારા જે ચિત્ર બનેલા છે એ બધા કઈ શૈલીના છે? તો કે એ ભાવનગરમાં જોવા મળતા સલાટી અથવા તો શિલાવત શૈલીના ચિત્ર કહી શકો. હવે વખતસિંહ ઠાકોરે ખાસ કરીને જ્યારે ચિત્તડ ઉપર લડાઈ કરી, ચિત્તડ ઉપર યુદ્ધ કર્યું, ત્યારે યુદ્ધના ચિત્રો દર્શાવેલા છે. મતલબ કે આ 52 ચિત્રો જે બનાવવામાં આવ્યા છે સિહોરના દરબારગઢમાં, આ યુદ્ધ ઉપર આધારિત ચિત્ર છે. એમાં સૌથી અગત્યનું ચિત્ર જો કોઈ હોય તો એ છે ઊંટ અને નગારાનું ચિત્ર. કયું છે? ઊંટ અને નગારાનું ચિત્ર. આ ઊંટ અને નગારાનું ચિત્ર જે છે એ ભાવનગરની અંદર સિહોરના દરબારગઢમાંથી મળેલું એક અગત્યનું ચિત્ર છે. એના પછી જામનગરના લાખોટા કોઠામાં જઈએ તો મને ત્યાં ભૂચર મોરીના યુદ્ધના ચિત્રો મળી આવે છે. શેના ચિત્ર મળે છે? ભૂચર મોરીના યુદ્ધના ચિત્ર. ભૂચર મોરીના યુદ્ધના ચિત્ર મને મળે છે. તો અહીંયા મને ભૂચર મોરીના યુદ્ધના ચિત્ર મળી આવશે, જે 1591 ની અંદર લડાયું હતું જામ સત્તાજી અને મિર્ઝા અજીજ કોકા વચ્ચે. તો એ યુદ્ધના ચિત્ર અહીંયા તમને જોવા મળશે. અમરેલીમાં પાડરસિંગામાં જાઓ તો અહીંયા કુબેરનાથનો ભંડારો છે. અહીંયા તમને કેટલાક યમલોક છે, એ સિવાય કૃષ્ણ લીલાના ચિત્ર છે, અને સાથે શિવ પાર્વતીના એટલે કે શિવ લીલાના ચિત્ર તમને જોવા મળશે. તો અહીંયા જે ચિત્રો મને મળશે એ પૌરાણિક છે. એ બધા કેવા છે? પૌરાણિક છે. તો અહીંયા મને સૌરાષ્ટ્રમાં કંઈક આ પ્રકારના ચિત્રનો એક સમૂહ જોવા મળે. એ જ તરફ જ્યારે હું કચ્છમાં જાઉં છું તો કચ્છમાં મને જે શૈલી જોવા મળે છે એનું નામ છે કમાંગરી શૈલી. આ કચ્છમાં જોવા મળે. આ ચિત્રો જે બનાવ્યા છે એક સમુદાયે બનાવ્યા છે, ને એ સમુદાય છે કામણગારો સમુદાય. કયો સમુદાય હતો? કામણગારો સમુદાય. તો અહીંયા મને કામણગારા સમુદાય દ્વારા બનેલા ચિત્રો જોવા મળશે. અહીંયા કયા? કામણગારા સમુદાય દ્વારા બનેલા ચિત્રો મને જોવા મળશે. હવે જો એ કામણગારા સમુદાયના લોકો કરતા શું? તો રાત્રે આ લોકો ભવાઈ ભજવવાનું કામ કરતા અને દિવસે એ લોકો જે છે એ ઘરની દિવાલો સજાવી દેતા, એટલે કે ઘરની દિવાલો પર ચિત્ર બનાવતા. આવા ઘણા બધા ચિત્ર મને જોવા મળશે કચ્છની અંદર. હવે અહીંયા કેવા ચિત્રો હશે? તો અહીંયા પણ ઘણી જગ્યાએ મને કચ્છી લોક જીવનના ચિત્રો જોવા મળશે. આ ઉપરાંત અહીંયા પણ મને કંઈક પૌરાણિક વિષય વસ્તુ ઉપર આધારિત ચિત્ર જોવા મળે. તો આ પ્રકારના કંઈક ચિત્ર મને કામણગારી અથવા તો કમાંગરી શૈલીમાં જોવા મળે છે. કામણગારી અથવા કમાંગરી. બીજા 2-3 ઉદાહરણ લઈએ આપણે આના અંતર્ગત. જેમ કે મને જોવા મળતા અંજાર ખાતે આવેલ મેક મરડોની હવેલીના ચિત્ર. અંજારમાં આવેલ મેક મરડોની હવેલીના ચિત્ર. આ ક્યાં આવેલ છે? અંજારમાં મેક મરડોની હવેલીના ચિત્ર જે અંજારમાં મને જોવા મળશે. તો એક મેક મરડોની હવેલી જે અંજાર ખાતે આવેલી છે એના ચિત્રો છે. આ ઉપરાંત ભુજની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ મને ચિત્ર જોવા મળે. જેમ કે સુજાનબાનો ડેલો છે. કયું? સુજાનબાનો ડેલો. આ ઉપરાંત તમને ભારાપરની શાળા, ભારાપરની શાળામાં જોવા મળશે. આ સિવાય મને ભારાપરની શાળામાં ચિત્રો જોવા મળે. આ ઉપરાંત સુજાનબાનો ડેલો હોય, ભારાપરની શાળા હોય. આ ઉપરાંત MC મુનરોની હવેલી આવેલી છે. MC મુનરોની હવેલી. આ બધા ચિત્રો. એ સિવાય કચ્છના આઈના મહેલમાં આવેલા ચિત્ર છે. કચ્છના આઈના મહેલમાં આવેલા ચિત્ર. આ ભુજની અંદર જ છે આઈના મહેલ. તો આ બધા જે ચિત્રો છે એ ખાસ કરીને મને કામણગારી શૈલીને રિપ્રેઝન્ટ કરે. એ સિવાય એક બહુ જાણીતું ગામ આવેલું છે કચ્છમાં, અબડાસા તાલુકામાં છે તેરા. આ તેરાની અંદર આવેલા દરબારગઢના ચિત્રો છે. તેરાના દરબારગઢના ચિત્રો. આ મેજોરિટી અહીંયા જે છે એ કચ્છી લોક જીવનના ચિત્રો છે. તેરા બહુ જાણીતું ગામ છે, ગુજરાતનું હેરિટેજ વિલેજ તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. આ શું છે? હેરિટેજ વિલેજ તરીકે પણ જાણીતું છે. તો મને મેકમરડોની હવેલીમાં હું જે ચિત્રો જોઈશ એ રામાયણ અને મહાભારતની વિષય વસ્તુ ઉપર બનેલા છે.
એ ચિત્રો કઈ વિષય વસ્તુ ઉપર બનેલા છે? રામાયણ અને મહાભારતની વિષય વસ્તુ ઉપર. જ્યારે તમે તેરાના દરબારગઢના ચિત્રો જોશો તો એ કચ્છી લોક જીવનને દર્શાવતા ચિત્રો છે. તો આવી રીતે સૌરાષ્ટ્રમાં જે ચિત્ર મને જોવા મળશે એ સલાટી શૈલીના હશે અને કચ્છમાં જે ચિત્ર મને જોવા મળશે એ કામણગારી શૈલીના હશે. તો આ બે જૂની ચિત્રકળાની વાત કરી કે જે પૌરાણિક સમયમાં પ્રચલિત હતી, પ્રાચીન સમયની અંદર. એનાથી આગળ જઈએ તો સોલંકી શાસકો દ્વારા પણ ચિત્રકળાનો ખૂબ વિકાસ કરવામાં આવ્યો. હવે શેની વાત કરીએ આપણે? સોલંકી કાલીન ચિત્રકળા વિશે પણ વાત કરીએ આપણે. હવે સોલંકી કાલીન ચિત્રકળામાં કયા કયા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેવાના છે તો એના ઉપર જરા આપણે નજર કરીએ. જો સોલંકી કાલીન ચિત્રકળાની વાત આવે તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ સમયગાળામાં જૈન સાહિત્યનો બહુ વિકાસ થયો. શેનો વિકાસ થયો? જૈન સાહિત્યનો. પરિણામે જો આ સમયગાળામાં જે જૈન સાહિત્યનો વિકાસ થાય છે, શેનો વિકાસ થાય છે? જૈન સાહિત્ય. એટલે આ સમયગાળામાં જૈન સાહિત્યનો વિકાસ થયો. શેનો વિકાસ થયો? જૈન સાહિત્યનો વિકાસ. હવે આ સમયગાળામાં જૈન સાહિત્યનો વિકાસ થવાથી આપણે બધા જાણીએ છીએ સિદ્ધરાજ જયસિંહ હોય, કુમારપાળ હોય કે જેમને જૈન ધર્મને પ્રમોટ કર્યો અને આ પરિણામે ઘણું બધું જૈન ધર્મનું સાહિત્ય લખાયું. એમાં ખાસ કરીને હેમચંદ્રાચાર્યનું યોગદાન બહુ મોટું હતું. હેમચંદ્રાચાર્ય એમને એ સમયમાં ઘણું બધું જૈન સાહિત્ય લખ્યું. શું લખ્યું? જૈન સાહિત્ય લખે છે. હવે જે જૈન સાહિત્ય લખાયું એ વખતે કઈ કાગળ કે એવું કશું હતું નહીં. તો આ જૈન સાહિત્ય શેમાં લખાયું સાહેબ? તો આ બધું જૈન સાહિત્ય જે છે કાં તો તાડપત્ર અથવા તો ભોજપત્રમાં લખાયું છે. તાડપત્ર અથવા તો ભોજપત્રમાં લખાયું. અને આ જ બધા નાના નાના કાગળોને ભેગા કરી અને એક પોથી બનાવવામાં આવી. હવે અહીંયા શું હતું કે ધારો કે કોઈ તાડપત્ર કે કોઈ ભોજપત્ર છે, આ બહુ મોટા હતા નહીં, નાના નાના તાડપત્ર કે ભોજપત્ર હતા. એમાં તમને એક બાજુ શું જોવા મળે? ચિત્ર જોવા મળે. અને અહીંયા તમને ઈ ચિત્રને અનુલક્ષીને કંઈક લખાણ લખેલું હશે. તો આ પ્રકારનું કંઈક તાડપત્ર હતું. આવા ઘણા બધા તાડપત્રને એકબીજા ઉપર બંચબદ્ધ કરી અને પોથીઓ બનાવવામાં આવતી. એટલે આ ચિત્રકળાનું બીજું નામ પોથી ચિત્રકળા પણ છે. આનું બીજું નામ શું છે? પોથી ચિત્રકળા પણ કહેવાય છે. હવે પોથી ચિત્રકળા છે, અહીંયા જે ચિત્ર છે એ કદમાં નાના પણ હતા. એટલા માટે આ ચિત્રકળાનું એક બીજું નામ પણ છે જેને આપણે લઘુ ચિત્રકળા પણ કહીએ છીએ. તો આને લઘુ ચિત્રકળા કહો. એટલે કે સોલંકી કાળમાં જે ચિત્રકળાનો વિકાસ થયો એ કઈ ચિત્રકળા હતી? લઘુ ચિત્રકળા. આ ઉપરાંત સોલંકી કાળની અંદર આ લઘુ ચિત્રકળા હતી એ જૈન ધર્મની હોવાથી, આ કયા ધર્મની હતી? જૈન ધર્મની હતી. એટલા માટે આનું બીજું નામ જૈન ચિત્ર શૈલી પણ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? જૈન ચિત્ર શૈલી પણ કહી શકો. અભ્રંશ ગુજરાતી શૈલી પણ કહી શકો. અભ્રંશ રાજપૂતાના શૈલી પણ કહી શકો. કેમ કે આ રાજાઓ કોણ હતા? રાજપૂતો હતા. અને રાજસ્થાનમાં પણ આ ચિત્રકળા ડેવલપ થઈ છે. એટલે ઘણા બધા આને અભ્રંશ શું કહે છે? રાજપૂત ચિત્રકળા પણ કહે છે. અભ્રંશ રાજપૂત ચિત્રકળા તરીકે પણ આને ઓળખે છે. તો ઘણા લોકો આને અભ્રંશ રાજપૂત ચિત્રકળા પણ કહે છે. તો એક જોતા કહી શકીએ અભ્રંશ રાજપૂત ચિત્રકળા કહો, સોલંકી કાલીન ચિત્રકળા કહો કે જે એ સમયમાં ખૂબ પ્રચલિત રહી. હવે શું થયું? સમય બદલાયો, ચિત્રકળાનો સમયગાળો પણ બદલાતો જાય છે ધીરે 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 કરતા. હવે તમને બીજું આ ચિત્રકળાની અંદર શું જોવા મળે તો કે આની વિશેષતા. હવે જો આ ચિત્રકળાને જો કોઈ પ્રમોટ કરી તો સોલંકી શાસકો હતા. એમાં એક બહુ પ્રખ્યાત ચિત્રકળા થયા 14મી સદીની અંદર અને જેનું નામ હતું કલ્કાચાર્ય. શું નામ હતું? કલ્કાચાર્ય. એમને આ ચિત્રકળાનો ચિત્રકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે. એમને બહુ બધા ચિત્રો બનાવ્યા. જેમ કે ઘણા બધા જૈન ધર્મના પુસ્તકો છે. જેમ કે ભદ્ર બાહુ દ્વારા લખાયેલું કલ્પસૂત્ર હોય. કયું પુસ્તક છે? કલ્પસૂત્ર છે. એના પછી બીજું પુસ્તક છે વસંત વિલાસ નામનું એક પુસ્તક છે. કયું પુસ્તક છે? વસંત વિલાસ. તો કલ્પસૂત્ર હોય, વસંત વિલાસ હોય, આ બધા જે પુસ્તકો છે એમાં આ ચિત્રો તમને ખાસ જોવા મળે. હવે આ ચિત્રની વિશેષતાઓ શું? એક તો કદમાં નાના હોય. આ ચિત્રો કેવા હશે? કદમાં નાના. મેક્સિમમ જો જોઈએ તો 25 બાય 25 વર્ગ સેન્ટીમીટરમાં બનેલું આ ચિત્ર હોય.
એવડું ચિત્ર હોય મેક્સિમમ, મોટામાં મોટું. આ ઉપરાંત કે આ ચિત્રની અંદર જે આંખો છે એ મોટી બતાવવામાં આવે. આંખો કેવી બતાવવામાં આવશે? મોટી. સાથે દ્વિપરિમાણીય ચિત્રકળા છે. કેવી છે? દ્વિપરિમાણીય. એટલે કે તમે કોઈ પણ આકૃતિઓ જોશો તો એમાં બે આંખો આખી નહીં દેખાય. કેમ કે આ તમે તાળપત્રને તમારી સામું રાખો તો એમાં એક આંખ આખી દેખાય, એક અડધી જ દેખાય. કેમ કે એક બાજુનો જ ભાગ દેખાવાનો છે. એટલા માટે આની અંદર જે વિશેષતા છે એ છે દોઢ આંખ વાળી આકૃતિ. કઈ વિશેષતા જોવા મળશે? દોઢ આંખ વાળી આકૃતિ. આ દોઢ આંખ વાળી આકૃતિ જે છે એ આ ચિત્રકળાની અગત્યની વિશેષતા છે. કઈ? દોઢ આંખ વાળી આકૃતિ. તો દોઢ આંખ વાળી જે આકૃતિ છે એ તમને આ ચિત્રકળામાં જોવા મળશે. સાથે તમને ઘણા બધા વિરોધાભાસી રંગોનો ઉપયોગ જોવા મળે. વિરોધાભાસી મતલબ કોન્ટ્રાસ્ટ કલર, વિરોધાભાસી ચમકદાર રંગોનો ઉપયોગ જોવા મળશે. આ બધી વિશેષતા તમને આ ચિત્રકળાની અંદર જોવા. મતલબ કે આ એક પ્રકારની લઘુ ચિત્રકળા છે કે જે ગુજરાતમાં સોલંકી શાસકોના સમયમાં વિકસિત થાય છે. સોલંકી રાજાઓનું આ જ્યારે પતન થયું એના પછી ગુજરાતમાં સલ્તનતના રાજાઓ આવ્યા. મતલબ આ સમયમાં શું થયું? તો બે વસ્તુ યાદ રાખો. સલ્તનતના શાસકો કોઈ પણ કળાનો પ્રચાર નથી કરતા એ સમય. તો સલ્તનત સમયગાળામાં શું થાય છે? ચિત્રકળાનું પતન થયું. સલ્તનત કાળની અંદર ચિત્રકળાનું પતન થાય છે. તો આ સમયગાળામાં ચિત્રકળાનું પતન થયું. એટલે કે એ સમયગાળામાં કોઈ અગત્યના ચિત્રો મને જોવા મળતા નથી. અગત્યના ચિત્રો નહીં જોવા મળે. મુઘલ ચિત્રકળાની વાત કરીએ તો મુઘલ કાળ દરમિયાન, કયા સમયના? મુઘલ કાળ દરમિયાન શું થયો? ચિત્રકળાનો બહુ મોટા પાયે વિકાસ થયો. મુઘલ કાળ દરમિયાન ચિત્રકળાનો શું થાય છે? વિકાસ થાય છે. તો મુઘલ કાળમાં ચિત્રકળાનો વિકાસ થયો અને સલ્તનત કાળમાં ચિત્રકળાનું પતન થયું. હવે મુઘલ કાળમાં જે ચિત્રકળાનો વિકાસ થયો એ ભારતના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આપણે વિચારીએ છીએ. મતલબ કે ભારતમાં તમને આ સમયગાળામાં બહુ બધા ચિત્રો જોવા મળે. એના પછી શું થયું? તો કે ગાયકવાડો આવ્યા. કોણ આવ્યા? ગાયકવાડો. હવે ગાયકવાડી સમયની અંદર તમને બે પ્રકારના ચિત્રો જોવા મળશે. ગાયકવાડી સમયમાં શું જોવા મળે? બે પ્રકારના ચિત્રો. એના અંતર્ગત બે મોટા ચિત્રકારો ગુજરાતમાં આવ્યા હતા, જે સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાના સમયમાં હતા અને એકનું નામ હતું સયાજીરાવ ત્રીજાના સમયની અંદર. કોના સમયગાળાની વાત કરી? સયાજીરાવ ત્રીજાના સમયગાળામાં બે અગત્યના ચિત્રકારો હતા. એકનું નામ હતું રાજા રવિવર્મા. એકનું નામ શું છે? રાજા રવિવર્મા. અને બીજાનું નામ છે નંદલાલ બોઝ. નંદલાલ બોઝ. આ બે જાણીતા ચિત્રકારો ગુજરાત આવે છે. રાજા રવિવર્મા આપણે બધા જાણી છીએ ત્રાવણકોરના રાજવી હતા. એમને ઘણા બધા તૈલી ચિત્રો બનાવ્યા. કઈ કઈ જગ્યાએ? તો એક તો તમને એમના ચિત્ર જોવા મળે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસની અંદર. એક એમના ચિત્રો ક્યાં આવેલા છે? લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ. તો એક એમના ચિત્ર મને જોવા મળશે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં. બીજી કઈ જગ્યાએ એમના ચિત્રો જોવા મળે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ પછી? તો કે તમને જે બરોડા સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમ એન્ડ આર્ટ ગેલેરી છે, એ બરોડા સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમમાં પણ એમના ચિત્રો છે. બરોડા સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમ. આ બરોડા સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમ એન્ડ આર્ટ ગેલેરી. અહીંયા તમને નંદલાલ બોઝ અને બંનેના ચિત્રો જોવા મળશે. અહીંયા નંદલાલ બોઝના ચિત્રો છે આ જગ્યાએ. અને આ બધા તૈલી ચિત્રો છે. જ્યારે નંદલાલ બોઝના ચિત્રની વાત કરી તો વડોદરાનું કીર્તિ મંદિર, જે વડોદરાનું ન્યાયપાલિકા છે, એ કીર્તિ મંદિર અને સાથે આ મ્યુઝિયમની અંદર એટલે કે સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમની અંદર જે આર્ટ ગેલેરી આવેલી છે, અહીંયા એમના પણ ચિત્રો તમને ઘણા બધા જોવા મળશે. તો આ સમયગાળામાં તમને ચિત્રો બહુ બધા જોવા મળે છે. તો આવી રીતે ગાયકવાડી સમયમાં પણ મને તમને ચિત્રકળા જોવા મળે. આ સાથે બીજી પણ કેટલીક ચિત્રકળાનો વિકાસ થયો હતો. જેમ કે એક ચિત્રકળા હતી કાચ ચિત્રકળા. કઈ હતી? કાચ ચિત્રકળાનો વિકાસ થયો. હવે આ કાચ ચિત્રકળા તમને ક્યાં જોવા મળે છે? તો આના બે પ્રકાર છે. એક બાદશાહી કલમ આવે આમાં,
એ કઈ કલમ હતી? બાદશાહી કલમ. અને બીજી હતી એને દેશી કલમ કહીએ આપણે. આ બે પ્રકારની ચિત્ર શૈલી હોય. એમાં બાદશાહી કલમમાં શું હોય તો કે જનરલી 18મી 19મી સદી પછી બનેલા છે. આ ક્યારે બનેલા હશે? 18મી 19મી સદી પછી બનેલા આ બધા ચિત્રો છે. અને એટલે આ ચિત્રોની અંદર તમને મરાઠી છાપ પણ જોવા મળે છે અને પ્લસ યુરોપીય અસર પણ જોવા મળે છે. એટલે આ શૈલીને આપણે શું કહીએ? બાદશાહી શૈલીના ચિત્ર કહીએ, બાદશાહી કલમના ચિત્રો કહીએ. શું કહીએ? બાદશાહી કલમના ચિત્રો કહીએ આને. એના પછી જો વાત કરીએ તો એક દેશી કલમ છે. એટલે કે 18મી 19મી સદીની અંતર્ગત. કઈ સદીમાં? 18મી 19મી સદીમાં. પેલાની વાત કરીએ જેમાં કોઈ પણ જાતની મરાઠી કે યુરોપીય અસર નથી. મરાઠી અથવા તો કેવી અસર નથી? યુરોપીય અસર નથી. આ મરાઠી કે યુરોપીય અસર નથી એવા ચિત્રો જે છે એને આપણે શું કહીએ તો કે દેશી કલમના ચિત્રો. હવે આવા ચિત્ર મને ક્યાં જોવા મળે સાહેબ? હું કચ્છના આઈના મહેલમાં જાઉં. ક્યાં જાઉં? કચ્છના આઈના મહેલમાં. હવે જો આઈના મહેલ બનાવ્યો છે કોને? તો કે રામસંગ માલમે. તો અહીંયા મને ઘણા બધા ચિત્રો જોવા મળશે રામસંગ માલમ દ્વારા બનેલા. આ ઉપરાંત જે આઈના મહેલ ભુજની અંદર છે અહીંયાની વાત કરી છે. આ કઈ જગ્યાએ આવેલો છે? ભુજ ખાતે આવેલો છે. આ યુરોપિયન શૈલીમાં જ બનેલો છે. કઈ શૈલીમાં બનેલો છે? યુરોપિયન. આ ઉપરાંત તમને હાલમાં જો કોઈ કાચ ચિત્ર બનાવતું હોય તો અશોકભાઈ સોનગરાનું નામ બહુ મશહૂર છે. આમાં કોનું નામ વધારે ફેમસ છે? અશોકભાઈ સોનગરા. આ અશોકભાઈ સોનગરા જે છે એમનું નામ આ કાચ ચિત્રકળામાં બહુ ફેમસ છે. તો અશોકભાઈ સોનગરાએ ઘણા બધા આ પ્રકારના ચિત્રો બનાવ્યા છે. કોને બનાવ્યા છે? અશોકભાઈ સોનગરાએ. તો આવી રીતે કાચ ચિત્રની પરંપરા જોવા મળે. એ સિવાય તમે અહીંયા જાઓ. કઈ જગ્યાએ? આઈના મહેલમાં. આઈના મહેલની અંદર તમને એક નાગપંચમીનું ચિત્ર જોવા મળે છે. આઈના મહેલમાં શેનું ચિત્ર છે? નાગપંચમીનું ચિત્ર તમને જોવા મળે. આ નાગપંચમીનું ચિત્ર જે આઈના મહેલમાં છે એ કોણે બનાવ્યું છે? તો કે જુમ્મા અસ્કરીએ બનાવ્યું છે. કોણે બનાવ્યું? જુમ્મા અસ્કરી. તો એ જુમ્મા અસ્કરીએ બનાવેલું આ બહુ જાણીતું ચિત્ર છે જે આઈના મહેલમાં છે. કઈ જગ્યાએ છે? આઈના મહેલમાં. તો આવા બધા ચિત્રનો એક મને યુગ જોવા મળે કે જે ગુજરાતમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિકસિત થયા છે. તો એક આ કાચ ચિત્રની વાત કરી. એ સિવાય જે રાજા હતા જસવંતસિંહ બાપુ, જે ભાવનગરના રાજા હતા, એમને પણ એમના અમલદારોને ઘણા બધા કાચ ચિત્રો ભેટ આપ્યા હતા. તો કાચ ચિત્રમાં જો કોઈ રાજાનું નામ લેવું હોય તો હું જસવંતસિંહનું નામ લઈ શકું. ભાવનગરના રાજવી જસવંતસિંહ બાપુ, જે ક્યાંના હતા? ભાવનગરના હતા. કે જેમને ઘણા બધા કાચ ચિત્રો બનાવ્યા અને કોને ભેટમાં આપ્યા? અમલદારોને ભેટ આપી. તો એક એમનું પણ યોગદાન તમે કહી શકો કે જેથી કાચ ચિત્રની પરંપરાને લોકો જાળવી શકે. તો આવી રીતે ગુજરાતની અંદર આદિમાનવ કાળથી જો ચિત્રકળાની શરૂઆત થાય તો આવી રીતે અલગ અલગ સમયની અંદર આ ચિત્રકળા ખૂબ ડેવલપ થઈ છે. આ બધી થઈ ગઈ આપણી ટ્રેડિશનલ આર્ટ ફોર્મની વાત કરી જે ગુજરાતમાં વિકસિત થઈ છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં ઘણી બધી લોકચિત્ર કળાઓ પણ તમને જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં શું જોવા મળે છે? ઘણી બધી લોકચિત્ર કળાઓ. તો એ લોકચિત્ર કળા વિશે પણ આપણે શું કરવાની છે? ચર્ચા કરવાની છે. તો હવે આપણે એની વાત કરીએ ગુજરાતમાં જોવા મળતી કેટલીક અગત્યની લોકચિત્ર કળાઓ વિશે. તો લોકચિત્ર કળામાં કયા કયા મુદ્દા આવે? તો ઘણા બધા મુદ્દા એના અંતર્ગત આપણે ભણવા છે. તો ગુજરાતની અંદર લોકચિત્ર કળા કઈ કઈ પ્રચલિત છે એની પણ થોડીક આપણે વાત કરીએ. ભાતીગળ ચિત્રકળા પણ કહી શકો તમે એને. તો લોક ચિત્રકળા કહો, ભાતીગળ ચિત્રકળા કહો, આ બધા મુદ્દા એક જ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે એક નામ લખીએ આરેખ. એક કયું નામ લખ્યું? આરેખ. બીજું નામ આપણે લખી ઓડિપા. બીજું કયું લખી? ઓડિપા. ત્રીજું નામ આપણે લખી ઓડિયા. આરેખ, ઓડિપા, ઓડિયા. એના પછી લખીએ ટીપણા. એના પછી ટીપણા આવે. એના પછી આવે એને કહેવાય ઝૂલું ચિત્ર. કેવા ચિત્ર? ઝૂલું ચિત્ર. એના પછી એક આવે એને કહેવાય પીછવાય. પીછવાય. એના પછી એક આવે એને કહેવાય, ખાસ યાદ રાખીશું, ચંદરવા.
ચંદરવા. પછી એક બીજું ચિત્ર આવે જેના આપણે છત ઉપર દોરાતા હોય, અલગ અલગ વસ્તુ ઉપર દોરાતા ચિત્રો હોય, અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળતા વિવિધ ચિત્રોને બીજા યાદ રાખો, અલગ અલગ વિવિધ ચિત્રને યાદ રાખો. તો આવા કઈ ચિત્ર મને જોવા મળે. આ ઉપરાંત એક ટ્રેડિશનલ આર્ટ ફોર્મ પણ જોવા મળે જેને આપણે રોગાન કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? રોગાન. હવે જો આ બધી ગુજરાતની ભાતીગળ લોકચિત્રકળા છે. આરેખનો મતલબ શું થાય? તો આરેખ એટલે પ્રતીક ચિત્ર. આરેખ એટલે શું થાય? પ્રતીક ચિત્ર. આ એક પ્રકારનું ભીત ચિત્ર જ હોય જે દિવાલ ઉપર દોરાતું હોય. એક પ્રકારનું શું હોય? ભીત ચિત્ર હોય કે જે દિવાલ ઉપર દોરાતું હોય, આરેખ. હવે જનરલી આરેખ એટલે ભીત ચિત્ર કહો, પ્રતીક ચિત્ર. આપણે ત્યાં શુભ પ્રસંગો હોય કોઈ પણ, જેમ કે કોઈ ઘરનું વાસ્તુ હોય, ઘરનું પૂજન થતું હોય તો આપણે દિવાલ ઉપર સાથિયા દોરીએ. આ ઉપરાંત લાભ અને શુભના ચિત્રો બનાવીએ. તો આ બધું આપણે પ્રતીક ચિત્ર સ્વરૂપે બનાવતા હોય. શેના સ્વરૂપે બનાવતા હોય? પ્રતીક ચિત્ર. તો આને આરેખ કહેવાય. એવી જ રીતે આપણે પહેલાના સમયમાં ઘરની દિવાલોને સજાવવા માટે એક પ્રકારના ચિત્રો દોરવામાં આવતા. આ પણ એક માટીના ભીત ચિત્રો છે કે જેને ઓડીપા કહેતા. જનરલી આ ગૃહ સજાવટનું પ્રતીક હતું. આ શું હતું? ગૃહ સજાવટ નિમિત્તે અહીંયા પ્રતીક હોય, જેમ કે ગણપતિનું આપણે પ્રતીક દોરતા હોય, સાથિયા દોરતા હોય, લાભ શુભ લખતા હોય, શ્રી સવા લખતા હોય, આવા બધા ચિત્રો હોય વિવિધ પ્રકારના. ઓડિયા કોને કહેવાય? તો જનરલી આ વસ્ત્ર ઉપર દોરાતી ચિત્રકળા છે. વસ્ત્રો ઉપર પૌરાણિક કથા વસ્તુના ચિત્ર દોરવામાં આવે. શું હોય? પૌરાણિક કથા વસ્તુના ચિત્ર. પૌરાણિક કથા વસ્તુ. પહેલાના સમયની અંદર ખાસ કરીને આપણે ત્યાં ચુંદડિયા બ્રાહ્મણો હતા, વહીવંચા બારોટ જેને કહીએ. તો વહીવંચા બારોટ હોય, ચુંદડિયા બ્રાહ્મણો છે, એ બધા આવી રીતે વસ્ત્રો ઉપર ચિત્રકામ કરતા. કોણ હતા? એક વહીવંચા હોય, વહીવંચા બારોટ. આ ઉપરાંત ચુંદડિયા બ્રાહ્મણો કે જે ગામો ગામ ફરતા અને કથાઓ કરતા. કોણ હોય? ચુંદડિયા બ્રાહ્મણો જે ગામો ગામ ફરતા અને આ જ ઓડિયા લઈ અને શું કરતા? કથાઓ કરતા. એટલે એ પ્રકારની જે ચિત્ર હોય કે જેમાં એક આખી કથા વસ્તુને દોરવામાં આવેલી હોય, એના થ્રુ એક કથા કહેવાનો રિવાજ છે, એને ઓડિયા કહેવાય. હવે જો આ જ વસ્તુને કોઈ કાગળ ઉપર દોરવામાં આવે, હવે 12મી સદીના અંતર્ગત 11મી 12મી સદી સલ્તનત સમયગાળામાં કાગળની શોધ થાય છે. અને એ વખતે ખાસ કરીને કાગળ જો ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો આ કાગળ ઉપર ચિત્રો બનતા એક પ્રકારના. પણ આ ચિત્રનો પણ વિષય વસ્તુ શું હોય? પૌરાણિક કથાઓ હોય. તો મતલબ કે આ પણ પૌરાણિક કથા ઉપર આધારિત જ એક આખી વિષય વસ્તુ છે. અને આ જે ચિત્રો બનાવવામાં આવતા પૌરાણિક કથાઓ, પછી એ ઓડિયાની જગ્યા એટલે કાપડના ચિત્રોની બદલે આ કાગળના ચિત્રો સ્થાન લઈ લે છે. હવે શું થયું કે પેલા કાગળ હતા ને, સમય જતા કાગળની શોધ થઈને આ કાગળ રાજસ્થાનની અંદર જયપુરની બાજુમાં એક ગામ હતું સાંગનેર. આ સાંગનેર ગામમાં બનતા હતા, એટલે આને ઘણા લોકો સાંગનેરી કાગળ પણ કહેતા. કેવા કાગળ હતા? સાંગનેરી કાગળ. કેમ કે આ સાંગનેર નામના ગામની અંદર બનતા હતા, સાંગનેરી કાગળ હતા. એના પછી રોગાન. રોગાન આપણે બધા જાણીએ છીએ, આ ઈરાનની ચિત્રકળા છે. આ ક્યાંની છે? મૂળ વતન આનું ઈરાન છે, એટલે રોગાન ફારસી શબ્દ છે. આનો મતલબ જ શું થાય છે? એરંડિયાનું તેલ. મતલબ કે આમાં ઘણા બધા રંગો તૈયાર થાય જે એરંડિયાના તેલની અંદર ઉકાળીને બનાવવામાં આવે, કેસ્ટર ઓઇલમાં ઉકાળીને બનાવવામાં આવશે. એક પાતળી સળીથી આખું ચિત્ર તૈયાર થાય. હવે આ ચિત્ર ખાસ કરીને કચ્છની અંદર નખત્રાણા તાલુકાનું જે નિરોણા ગામ છે, આ નિરોણા ગામની અંદર જે ખત્રી સમુદાયના લોકો રહે છે, એ લોકો આ ચિત્રકળા સાથે ખૂબ જોડાયેલા છે. કયા લોકો? ખત્રી સમુદાયના લોકો. હવે આ જે ખત્રી સમુદાયમાં એક મોટું નામ છે અબ્દુલ ગફારભાઈ ખત્રી. કોણ છે? અબ્દુલ ગફારભાઈ ખત્રી. એ આ ચિત્રકળા સાથે જોડાયેલું નામ છે. એના પછી જો ઝુલુ ચિત્રની વાત કરી તો ખાસ કરીને મેર સમુદાય સાથે, સૌરાષ્ટ્રની અંદર મેર સમુદાય સાથે જોડાયેલી ચિત્રકળા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કોની સાથે જોડાયેલી છે? મેર સમુદાય સાથે. તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર મેર સમુદાયના લોકો જે છે એ સૌરાષ્ટ્રની મેર સમુદાયની મહિલાઓ આ ચિત્ર બનાવે.
કોણ બનાવે છે? મહિલા. હવે આ પણ ઘરે શુભ પ્રસંગો હોય ત્યારે ગ્રહ સજાવટ માટે જનરલી આ ચિત્રો બને છે. તો ગ્રહ સજાવટ માટે જ આ ચિત્રો બનાવવામાં આવે છે ખાસ કરીને. એ પણ એક જૂનું ચિત્રની વાત કરીએ. પીછવાઈ આપણે બધા જાણીએ છીએ વૈષ્ણવ પરંપરા સાથે જોડાયેલી આ એક ચિત્રકળા છે. અને ખાસ કરીને જે કૃષ્ણ ભગવાનના મંદિરો હોય છે અહીંયા તમને આ ચિત્રકળા જોવા મળે. રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ચિત્રકળા બહુ પ્રચલિત છે. હવે પીછવાઈનો મતલબ શું થાય? તો મૂર્તિની પાછળનું એક લટકણિયું. જનરલી વૈષ્ણવ પરંપરા સાથે જોડાયેલી છે એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ, રાધા કૃષ્ણના ચિત્રો હોય, આમાં કૃષ્ણ લીલાના વિવિધ ચિત્ર હશે. અલગ અલગ તહેવારો જેવા કે હોળી હોય, શરદ પૂર્ણિમા હોય, ગાયોના ચિત્ર હોય, ગોવર્ધન પર્વતના ચિત્રો હોય, એના ઉપર આખું પીછવાઈ બનેલું હોય. હવે જનરલી આ પીછવાઈ અલગ અલગ રીતે બનતા. પહેલા લોકો ચિત્ર બનાવીને પણ બનાવતા, ભરતકામ કરીને પણ કરતા, બ્લોક પ્રિન્ટિંગથી પણ પીછવાઈ બનાવતા. પણ નાથ દ્વારા જે રાજસ્થાનમાં આવેલું છે એ બહુ જાણીતી આ ચિત્રકળા છે. અહીંયા બહુ ફેમસ છે. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આને પ્રોત્સાહન પણ આપેલું છે. તો ખાસ કરીને એક પીછવાઈ ચિત્રકળા છે. ચંદ્રવા. ચંદ્રવાનું એક બીજું નામ પણ છે. આને આપણે માતાની પછેડી પણ કહી છીએ. ચંદ્રવાને શું કહેવાય છે? માતાની પછેડી પણ કહી શકો તમે. તો માતાની પછેડી અથવા તો ચંદ્રવા જે ખાસ કરીને આપણા લોક જીવનની એક બહુ તળપદી કળા છે. અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર જે વિરમગામ તાલુકો છે, આ વિરમગામ તાલુકાની આજુબાજુ રહેતા દેવી પૂજક સમુદાયો, વિરમગામ આજુબાજુ રહેતા દેવી પૂજક સમુદાયો માતાજીના ચિત્રો બનાવે છે. ખાસ કરીને આ ચંદ્રવા જીઆઈ ટેગ વાળી કળા છે. આ પણ તો એ માતાજીના ચિત્રો બનાવે. જનરલી રાતો, કાળો આવા રંગોનો ઉપયોગ વધારે. મેજોરિટી આ જે ચિત્રકળા છે એ તમને મંદિરોની અંદર માતાજીના મઢમાં જાઓ તો તમને આ ચંદ્રવા જોવા મળશે. તો પણ આ પણ એક ટ્રેડિશનલ કળા છે ખાસ કરીને. આ ઉપરાંત વિવિધ ચિત્ર એટલે કેવા? જેમ કે કોઈ ચિત્ર છત ઉપર દોરવામાં આવે તેને વિતન ચિત્ર કહેવાય. એને શું કહેવાય? વિતન ચિત્ર હોય. કોઈ જમીન ઉપર દોરવામાં આવે તેને ધૂલી ચિત્ર કહેવાય. જમીન ઉપર દોરાતું હોય તેને શું કહેવાય? ધૂલી ચિત્ર. કોઈ કાગળ ઉપર દોરાતું હોય તેને લેખિયા ચિત્ર કહેવાય. એને કેવા ચિત્ર કહેવાય? લેખિયા ચિત્ર. કોઈ કાપડ ઉપર દોરાતા હોય તો એને લેપિયા ચિત્ર કહેવાય. એને કેવા કહેવાય? લેપિયા ચિત્ર કહેવાય. એ સિવાય ગામડામાં એક ઉલેચ જોવા મળે. આ ઉલેચ શું છે? તો ઉલેચ જનરલી ઉપરથી જે ધૂળ ખરે ને એને ઝીલવાનું એક કાપડ છે. પહેલાના સમયમાં ભરતકામ કરતા કે જેથી ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ આવે અને છત ઉપર જોવો તો આપણું ઘર વધારે ડેકોરેટિવ લાગે. એ હેતુ માટે ઉલેચ બનાવતા. પછી ધીમે ધીમે આમાં ચિત્રકામ પણ થવા લાગ્યું. તો ઉલેચ પણ એક લોક ચિત્રકળાનો જ નમૂનો છે. તો આવી રીતે લોક ચિત્રકળાકો, લોક ભાતીગળ કળાકો, એમાં ઉલેચ ખાસ કરીને મને અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળે. તો આ બધી થઈ ગઈ આપણી લોક ચિત્રકળા. આ બધી કેવી છે? આપણી લોક ચિત્રકળા છે. એના સિવાય આપણે લોક ચિત્રકળાથી આગળ વધીએ તો બીજો કયો મુદ્દો મને જોવા મળે લોક ચિત્રકળા સિવાય? તો લોક ચિત્રકળા સિવાયનો એક મુદ્દો આપણે ચર્ચામાં લઈએ તો બીજી મને કઈ કઈ બાબતો જોવા મળશે? બીજી કઈ ચિત્રકળા મને જોવા મળે? તો લોક ચિત્રકળા પછી મને એક આદિવાસી ચિત્રકળા જોવા મળે. ગુજરાતની અંદર કઈ ચિત્રકળા જોવા મળે? આદિવાસી ચિત્રકળા. તો મને એક ચિત્રકળા જે જોવા મળે છે એને હું કહું છું આદિવાસી ચિત્રકળા. હવે જનરલી આદિવાસી ચિત્રકળા મને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે એનું એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ. તો જો આદિવાસી ચિત્રકળા મને ગુજરાતમાં કઈ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે? તો ગુજરાતમાં 4 પ્રકારના આદિવાસી ચિત્રો દોરાય. એક છે એને હું ભરાડી ચિત્રો કહું છું. એક કયા ચિત્ર છે? ભરાડી. એક ચિત્ર છે ને પચવી કહેવાય. એકને શું કહેવાય? પચવી. એક હોય એને વારલી કહેવાય. અને એક જે છે એને પીઠોરા કહેવાય. એકને શું કહેવાય? પીઠોરા. આ 4 પ્રકારના ચિત્રો હોય. વારલી હોય, પીઠોરા હોય અને સાથે ભરાડી ચિત્રો હોય. હવે જનરલી આપણે બહુ ફેમસ કયા કયા છે? તો કે સાહેબ વારલી અને પીઠોરા સૌથી પ્રચલિત છે. વારલી અને પીઠોરા શું છે? સૌથી પ્રચલિત છે. તો જો જનરલી કઈ રીતની પરંપરા હોય તો વારલી ચિત્રકળા જે છે એ મને મૂળ મહારાષ્ટ્રની ચિત્રકળા છે. ગુજરાતની અંદર તમને ડાંગ, વલસાડ, આ સિવાય દાદરા નગર હવેલી, આ બધો જે વિસ્તાર છે આ વિસ્તારની અંદર જે વારલી સમુદાયના લોકો રહે છે
કયા સમુદાયના? વારલી સમુદાયના લોકો ઈ આ ચિત્રકળા સાથે જોડાયેલા છે. કયા સમુદાયના લોકો? વારલી સમુદાયના લોકો આ ચિત્રકળા સાથે જોડાયેલા છે. હવે આ ચિત્ર ક્યારે બનાવવામાં આવે? તો મેજોરિટી જ્યારે કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય, આ સિવાય કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગ હોય, આ સિવાય કેવા હોય? ધાર્મિક પ્રસંગ. શુભ પ્રસંગ કે ધાર્મિક પ્રસંગ નિમિત્તે બનતા આ ચિત્રો છે. કયા કયા પ્રસંગ નિમિત્તે બને છે? શુભ પ્રસંગ અને ધાર્મિક પ્રસંગોપાત બનતા આ ચિત્રો છે. હવે જો આ ચિત્રકળાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો આના અંદર મેજોરિટી તમે જોશો કે પ્રકૃતિના ચિત્રો પણ તમને જોવા મળશે વધારે. પ્રકૃતિના ચિત્ર વધારે જોવા મળે અને પ્રકૃતિના દેવતાઓના ચિત્ર પણ વધારે જોવા મળે. હવે આ ચિત્રકળામાં મેજોરિટી તમને બે જ પ્રકારના આકાર વપરાય. એક ત્રિકોણ આકારનો ઉપયોગ થાય અને બીજો જે છે ગોળ. જો કલરની વાત કરું તો આમાં ઘેરું અને સફેદ. ઘેરું અને કેવો? સફેદ. ઘેરું એટલે આપણે જોઈ રાતા ટાઈપનો રંગ હોય અને સફેદ એટલે ચોખાની લુગદીમાંથી આ કલર તૈયાર. એટલે એકદમ નેચરલ પેઇન્ટિંગ છે. તો પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલી એક ચિત્રકળા છે એટલે કે આ વારલી ચિત્રકળા. માંગલ્ય ટાણાના ચિત્ર વધારે આમાં જોવા મળે. તમે આવા પ્રકારના આકારો જોયા હોય ઘણી વખત ચિત્રકળાની અંદર. આ પ્રકારના આકાર તમને વારલીમાં જોવા મળશે. તો આ વારલી ચિત્રકળા છે. જો આ જ વારલી કુંકણા આદિવાસીઓ, ડાંગ જિલ્લાની અંદર વસતા કયા? કુંકણા આદિવાસીઓ. આ ડાંગ જિલ્લામાં વસતા જે કુંકણા આદિવાસી જે વારલી ચિત્ર બનાવે છે, કયું ચિત્ર બનાવે? વારલી. આ ડાંગ જિલ્લાની અંદર જે કુંકણા આદિવાસી કયું ચિત્ર બનાવે? વારલી. એને ખાસ કરીને પચવી કહેવાય. હવે આ નાગપંચમીના દિવસે દોરાતું વારલી ચિત્ર છે. આ ક્યારે દોરાય છે? નાગપંચમીના દિવસે દોરાતું વારલી ચિત્ર છે એક પ્રકારનું. હવે આ દિવસે એટલે આદિવાસી લોકો તહેવાર ઉજવે જેને પચવો કહેવાય. શું કહેવાય? પચવો નામનો તહેવાર આવે. કેમ કે આદિવાસી લોકો જંગલમાં રહે છે તો ઘણા બધા જીવજંતુઓ, પ્રાણીઓ હોય. હવે એ ઝેરી જીવજંતુઓથી રક્ષણ મળે એના માટે આ પચવું આવે ને એના ભાગરૂપે જ આ પચવી નામનું વારલી ચિત્ર બને. એવી રીતે ભરાડી ચિત્ર જે છે એ ભીલ કમ્યુનિટી સાથે જોડાયેલા ચિત્ર છે. આ કોની સાથે જોડાયેલા છે? ભીલ સમુદાય. ગુજરાતની અંદર જે ભીલ સમુદાયના ચિત્રો છે એને ભરાડી કહેવાય. તો આવી રીતે આ ત્રણ પ્રકારની ચિત્રકળા છે. પિઠોરા આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગુજરાતની અંદર મધ્યપ્રદેશમાં જોવા મળે અને ખાસ કરીને ગુજરાતની બહાર મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતમાં છોટાઉદેપુર. તો ગુજરાતની અંદર છોટાઉદેપુર અને ગુજરાતની બહાર મધ્યપ્રદેશમાં જોવા મળતી આ ચિત્રકળા છે જે રાઠવા જનજાતિની છે. હવે જનરલી શું છે તો આ એમના ભગવાન છે એટલે ઘરની અંદર એક ઉત્સવ આવે, પિઠોરા બાબાનો ઉત્સવ. આ પિઠોરા બાબાના ઉત્સવના ભાગરૂપે તમને એક ચિત્ર જોવા મળે. એને એક પ્રકારનું પિઠોરા ભીત ચિત્ર બનાવવામાં આવે. શું આવે? પિઠોરા ભીત ચિત્ર બનાવવામાં આવે. આ દિવાલ ઉપર દોરવામાં આવશે. હવે જનરલી આ તહેવાર શું કામ ઉજવતા હોય તો કે ઘરની અંદર અનાજ વાવતા હોય, ઉગતું ના હોય, ઘરમાં કોઈક સતત બીમાર રહેતું હોય, બાળકો સાજા ન રહેતા હોય, વરસાદ ન થતો હોય, આવી બધી પરિસ્થિતિઓની અંદર ખાસ કરીને રાઠવા લોકો જે છે પિઠોરાનો ઉત્સવ રાખે. આના ભાગરૂપે ગાયન પણ હોય, નર્તન પણ હોય, આ બધું તમને જોવા મળે, કથા પણ હોય. તો આ બધું એક ઉત્સવ જ હોય કાયદેસરનો ને એના ભાગરૂપે આખું ચિત્ર બને. આ ચિત્ર બનાવનાર વ્યક્તિ છે એને લખારો અથવા ચિતારો કહેવાય. એને શું કહેવાય? લખારો અથવા તો ચિતારો કહેવાય. આ લખારો કે ચિતારો આ ચિત્ર બનાવે. હવે પિઠોરા બાબાનું વાહન છે એટલે આમાં તમને બહુ બધા ઘોડા દોરવામાં આવે. વાહન ઘોડો છે. તો જો ચિત્રની એક પરંપરા છે કે જનરલી મંગળવારના દિવસે આની અંદર માટી લાવવાનું કામ થાય. એ માટી લાવે અને બુધવારના દિવસે આખું ગારિયું તૈયાર કરી અને બુધવારથી બુધવાર દિવાલનું લીપણ કામ થાય. અને પછી જે બીજો બુધવાર આવે ત્યારે ખાસ કરીને જે લખારો છે એ ચિત્ર બનાવવાનું શરૂઆત કરે. એકદમ જો આ બધા કુદરતી રંગોનો જ ઉપયોગ કરે એટલે કુદરતી રંગો તૈયાર થાય બધા જ ગાયના દૂધમાં. કુદરતી રંગો બનાવવામાં આવશે શેમાંથી? ગાયના દૂધમાં.
ગાયના દૂધની અંદર કુદરતી રંગો બનાવી લખારો જે છે એ સૌ પહેલા ગણેશજીનો ઘોડો દોરે. પેલા કોનો ઘોડો હોય? ગણેશજીનો ઘોડો દોરેલો હોય. ચિત્રના બંને ખૂણે તમને સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીકો જોવા મળશે. શું જોવા મળે? સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીકો દોરવામાં આવે. એના નીચે અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી ઘટનાઓ દર્શાવેલી હોય. કેમ કે સૂર્ય નીચે સૂર્યની ઘટના હોય, ચંદ્ર નીચે દિવસે થતી ઘટનાઓ દોરો. ચંદ્ર રાત્રે ઉગે એટલે અહીંયા રાત્રિની ઘટનાઓ હોય, સૂર્યની નીચે દિવસે થતી ઘટનાઓ હોય. આ સિવાય અલગ અલગ પ્રાણીઓ પણ દોરેલા હોય. આ સિવાય શું હોય? અલગ અલગ પ્રાણીઓના ચિત્ર પણ હોય. તો આવી બધી વસ્તુ મને ખાસ કરીને જોવા મળે. શું હોય છે? અલગ અલગ પ્રાણીઓના ચિત્ર. તો આ પ્રકારની એક ચિત્રકળા આખી મને જોવા મળે, જે એક પ્રકારની ભીત ચિત્રકળા છે. શું છે? એક પ્રકારની ભીત ચિત્રકળા. તો આ બધી વસ્તુ મને ક્યાં જોવા મળશે? ગુજરાતની અંદર, ખાસ કરીને આદિવાસી કમ્યુનિટી સાથે. તો જે આદિવાસી કમ્યુનિટી સાથે મને જોવા મળશે એ આ એક જાણીતી ચિત્રકળા થઈ ગઈ. હવે વસ્તુ શું બની? તો આની અંદર આજે ઘણા બધા લોકો મોટા નામ ધરાવે છે. જેમ કે આ વારલીને તો જીઆઈ ટેગ પણ મળેલો છે. આમાં પરેશભાઈ રાઠવા હોય, મલાજા ગામના માનસિંહ છે, એ બધા મોટા નામ છે. વારલીની અંદર મહારાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને જીવ્યા સોમે મસે જે છે એ બહુ એક મોટું નામ છે. આમ તો મહારાષ્ટ્રમાં સહી જાતિના લોકો કહેવાય છે. તો આવા ઘણા બધા આદિવાસી કમ્યુનિટી સાથે જોડાયેલી આ ચિત્રકળા છે. આ ઉપરાંત ચિત્રકળામાં બીજું શું યાદ રાખો? તો કેટલાક અગત્યના ચિત્રકારો વિશે પણ યાદ રાખીએ. કોના વિશે યાદ રાખો? અગત્યના ચિત્રકારો. તમને ખબર હોવી જોઈએ કયો કલાકાર કઈ કળા સાથે જોડાયેલો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે થોડાક નામ લખી દઈએ. રવિશંકર રાવળને. સૌથી મોટું નામ ચિત્રકારી દુનિયામાં કોનું છે? રવિશંકર રાવળ છે. બીજું નામ યાદ રાખો, પીરાજી સાગરા છે. પીરાજી સાગરા. ત્રીજું નામ યાદ રાખો, ખોડીદાસ પરમારનું યાદ રાખો. ખોડીદાસ પરમાર. એના પછી ચોથું નામ યાદ રાખી, સોમાલાલ શાહ. કયું નામ યાદ રાખી? સોમાલાલ શાહ. એના પછી તમે યાદ રાખો રસિકલાલ પરીખ. રસિકલાલ પરીખ. રસિકલાલ પરીખ પછી બીજું નામ આપણે ચિત્રકારી દુનિયામાં યાદ રાખીએ તો તૈયબ મહેતા. તૈયબ મહેતાનું નામ યાદ રાખો. તૈયબ મહેતા પછી એક નામ યાદ રાખીએ, ભૂપેન ખખ્ખરનું નામ. ભૂપેન ખખ્ખર. એના પછી યાદ રાખો કનૈયાલાલ યાદવ. કનૈયાલાલ યાદવ. એના પછી છગનલાલ જાદવ. એના પછી છગનલાલ જાદવ. સોમાલાલ શાહ આવી ગયા. ખોડીદાસ પરમાર આવી ગયા. કનૈયાલાલ યાદવ આવી ગયા. તૈયબ મહેતા આવી ગયા. રવિશંકર રાવળ. બીજા નામની અંદર આપણે યાદ રાખો કુમાર મંગળસિંહ યાદ રાખો. કુમાર મંગળસિંહ. એના પછી દેવજીભાઈ વાજા. દેવજીભાઈ વાજા. એના પછી યાદ રાખો વાસુદેવ સ્માર્ત. વાસુદેવ સ્માર્ત. આ બધા જાણીતા ચિત્રકારો છે ગુજરાતની અંદર. એમાં ખાસ કરીને આપણે જો નામ લેવા હોય બધા અગત્યના રાજાઓ, અગત્યના જે ચિત્રકારો છે એની અંદર, તો જો સૌથી પહેલા રવિશંકર રાવળને યાદ કરી. કેમ કે ગુજરાતની અંદર આ કલા ગુરુ તરીકે જાણીતા છે. શું નામ યાદ રાખો? કલાગુરુ. ઉપરાંત એમણે કુમાર નામના એક સામાયિકની શરૂઆત કરી અને ગુજરાત કલા સંઘ નામની એક ચિત્ર સંસ્થા બનાવી અમદાવાદમાં. આ ઉપરાંત આપણે આ વ્યક્તિને યાદ કરી તો આ મૂળ ભાવનગરના વતની છે. ઘણા બધા એમના ફેમસ ચિત્ર છે. જેમ કે બિલ્વ મંગળ એમનું બહુ જાણીતું ચિત્ર છે, બિલ્વ મંગળ. એના પછી ગાંધીજીના એક કેસનું ચિત્ર છે, ગાંધીજીના રાજદ્રોહનું ચિત્ર. ગાંધીજીના રાજદ્રોહનું ચિત્ર. આ બધા એમના ફેમસ ચિત્ર છે. કોના? રવિશંકર રાવળના. હવે રવિશંકર રાવળ પહેલા જે છે એક 20મી સદી માસિક આવતું હાજી મોહમ્મદ અલા રખિયાનું. એમાં પોતે પેઇન્ટિંગ બનાવતા અને ધીમે ધીમે એમને પોતે ચિત્રને આગળ ડેવલપ કર્યા છે. એના પછી પીરાજી સાગરા, જેમનું બહુ મોટું નામ છે, મૂળ અમદાવાદના છે. એમના બહુ બધા એક્ઝિબિશન થાય છે. આર્ટ નાવ ઇન ઇન્ડિયા.
આર્ટ નાવ ઇન ઇન્ડિયા, આવા નામથી એમને બહુ બધા એક્ઝિબિશન પણ કરેલા છે અને એની અંદર આપણી ચિત્રકળાને પ્રમોટ કરી છે. ખોડીદાસ પરમાર ધરતીના ચિત્રકાર કહી શકો તમે, ધરતીના ચિત્રકાર કહી શકો તમે. તો ધરતીના ચિત્રકાર એટલે ખોડીદાસ પરમાર. રસિકલાલ પરીખનું એવું એક નામ છે, લોક જીવનના ઉપાસક કહેવાય છે એમને. એમને શું કહેવાય છે? લોક જીવનના ઉપાસક તરીકે આપણે ઓળખી છે. તો લોક જીવનના ઉપાસક એટલે રસિકલાલ પરીખ. રસિકલાલ પરીખની આપણે વાત કરી તો એમના ચિત્રોમાં દેવદાસી, પનિહારી, આ બધા એમના ફેમસ ચિત્ર છે. આ બધા કોના? એમના રસિકલાલ પરીખના ચિત્ર છે. સોમાલાલ શાહ એટલે રંગના રાજા કહેવાય. એટલે શું કહેવાય? રંગના રાજા. રંગના રાજા કહેવાય. એમને ખાસ કરીને ઘણા બધા પક્ષી ચિત્રો બનાવ્યા છે. અને જે ભાવનગરના રાજવી હતા ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ, એ ધર્મેન્દ્રસિંહ માટે આ પક્ષી ચિત્રો એમને બનાવેલા. અને એમને એક પુસ્તક લખેલું સૌરાષ્ટ્રના પક્ષીઓ, કોને? ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુએ. તો એની અંદર આ બધા ચિત્રો કોને બનાવ્યા? તો રંગના રાજા એટલે સોમાલાલ શાહ. એના પછી તૈયબ મહેતા, કે જેમના કેટલાક ફેમસ ચિત્રો તમને આજે ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. અને એ ફેમસ ચિત્રોની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એક છે મહિષાસુરનું ચિત્ર, એમનું ખૂબ ફેમસ છે, મહિષાસુર. એના પછી બીજું ચિત્ર છે કાલી. એ સિવાય સેલિબ્રેશન. આ બધા એમના બહુ જાણીતા ચિત્રો છે કે જે કોને બનાવ્યા છે? તૈયબ મહેતાએ બનાવ્યા. રવિશંકર રાવળના તો બહુ બધા ચિત્ર છે, જેમ કે અખાનું ચિત્ર હોય, નરસિંહ મહેતાનું ચિત્ર હોય, એ સિવાય મીરાબાઈનું ચિત્ર હોય. તો આવા ઘણા ચિત્ર એમને તો બનાવ્યા છે, પણ અહીંયા ફેમસ ચિત્રના નામ લખીએ છીએ આપણે. ભૂપેન ખખ્ખરનું ચિત્ર જાણીતું હોય તો જનતા વોચ. આ જનતા વોચ કોણે દોરી છે? ભૂપેન ખખ્ખર. કનૈયાલાલ યાદવ, જેને આપણે કલા જગતના સુદામા કહી છીએ. શું કહી છીએ એમને? કલા જગતના સુદામા. અમીરી અને ગરીબીને લગતા ચિત્રો બનાવ્યા છે. એક બાજુનો ચિત્ર હોય તો વૈભવશાળી ચિત્ર બનાવવામાં આવે, બાજુમાં થોડુંક સામાન્ય, એક બાજુ મોર હોય તો એક બાજુ કબૂતર હોય, એ પ્રકારની ચિત્ર પ્રણાલી સાથે જોડાયેલું નામ છે. છગનલાલ જાદવ, કે જેમને ખાસ કરીને દાંડી કૂચનું ચિત્ર બનાવ્યું છે. શેનું? દાંડી કૂચનું ચિત્ર. આ ઉપરાંત એમને ખાસ કરીને ઘણા બધા ચિત્રો બનાવ્યા. ગાંધીજીના ચિત્રો એમને બનાવ્યા છે. શેના? ગાંધીજીના જીવન પ્રસંગોના. તો જો એક આ કનુભાઈ દેસાઈ જે છે ને, એમને પણ આપણે ગાંધીજીના ચિત્રકલા સાથે જોડી શકીએ. કોને? કનુભાઈ દેસાઈ. હવે કનુભાઈ દેસાઈનું નામ ખાસ કરીને છાયાચિત્રોમાં વધારે પ્રચલિત હતું. કોનું? કનુભાઈ દેસાઈ. એમને ખાસ કરીને એક ચિત્ર બનાવ્યા હતા, 17 છાયાચિત્ર સંપુટ. આ જે છે એમને પોતે ચિત્ર બનાવ્યા હતા સંપુટ. આમાં છાયાચિત્ર વધારે બન્યા, ધાબાવાળા ચિત્રો એમને વધારે બનાવ્યા. પછી ગાંધીજીનો જન્મ શતાબ્દી એટલે કે 100 વર્ષ નિમિત્તે એમને 16 ડબ્બાની 2 ટ્રેન રંગી નાખી હતી. કોના? ગાંધીજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે. એટલે કે ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે એમને 32 ડબ્બા જે છે ટ્રેનના, એ ગાંધીજીના જીવન પ્રસંગોથી રંગેલા. શું બનાવ્યા હતા? ગાંધીજીના જીવન પ્રસંગો બનાવ્યા એમને. તો એક મોટું નામ તમે કહી શકો ચિત્રકારી દુનિયામાં આ પણ છે. એના પછી તમે અહીંયા કુમાર મંગળસિંહ હોય, દેવજીભાઈ વાજા હોય, વાસુદેવ સ્માર્ત, આ લાઠીના હતા કુમાર મંગળસિંહ. એ પણ બહુ મોટા ચિત્રકાર છે. એ સિવાય જો હજુ એક મારે નામ લેવું હોય તો સોમાલાલ. એ સિવાય જસુભાઈ નાયક છે, બહુ મોટું નામ. જે જસુભાઈ નાયક જે છે એમને આપણે શું કહી છીએ? પોર્ટ્રેટના રાજા કહી છે. એ વ્યક્તિને શું કહેવાય છે? પોર્ટ્રેટના રાજા. જેમ કે એમને ખાસ કરીને અટલ બિહારી વાજપેયીનું પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું. આ બધા પોર્ટ્રેટ એમને બનાવ્યા. આ સિવાય શિવ પંડ્યાનું નામ હોય, બંસીલાલ વર્માનું નામ હોય. આવા અઢળક ચિત્રકારો છે, આવા અઢળક ચિત્રકારો. પણ એમાંથી આપણે કેટલાક અગત્યના ચિત્રકારો વિશે આપણે માહિતી લીધી. તો ચિત્રકારીની તમામ બાબતો આપણે જોઈ લીધી. શું જોઈ લીધી? ચિત્રકારીની તમામ બાબતો આના અંતર્ગત લઈ લીધી.